آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم نامزد کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ 3 جماعتوں نے حکومتی امیدوار کی حمایت بھی کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی غیر سیاسی شخصیت کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خواہش مند ہے، جبکہ مشاورت کے لیے مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ تو نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام سامنے آنا تھوڑا سا مضحکہ خیز بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ وہ ابھی بھی وزیر خزانہ ہیں اور ان کا نام مسلم لیگ نون کی جانب سے سامنے آیا اور وہ انت تک کوششیں بھی کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار کا نام ہی فائنل ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات سامنے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سیاسی بندہ کوئی ہونا چاہیے جو کہ آگے الیکشن بھی نہ لڑے۔ تو مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اور 3 جماعتوں نے حکومتی امیدوار کی حمایت بھی کی ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشاورتی کمیٹی کا آج ایک اور اجلاس بھی متوقع ہے۔ امید ہے کہ اس اجلاس میں چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملک میں نگران سیٹ اپ کے لیے 5 رکنی حکومتی کمیٹی کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے JUI فیب، MQM اور ANP سے مذاکرات کر چکی ہے۔ ان تینوں جماعتوں نے اسحاق ڈار کے نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وزیر اعظم مزید 2 نام بھی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بھجوائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کی سپورٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد کی اہم جماعت پیپلز پارٹی غیر سیاسی شخصیت کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ نگران سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں خورشید شاہ اور نوید قمر پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات میں سب کے لیے مساوی مواقع چاہتی ہے، جس کے لیے وہ غیر سیاسی وزیر اعظم اور نگران سیٹ اپ کے لیے زور دے رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران حکومت کو اہم قومی نوعیت کے فیصلوں کا اختیار دینے کے لیے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں ترمیم کی جائے گی۔ یہ بل رواں ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے معاملے پر فیصل کریم کنڈی کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق کی خبریں درست نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی میں اسحاق ڈار کی نامزدگی کے حوالے سے بہت سے تحفظات موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی نگران وزیر اعظم کے لیے نام بھی تجویز کرے گی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی لے لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن، بتائیں کہ اب تک جو اجلاس ہوئے ہیں یا جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا کیا نتیجہ نکل سکا؟ جی بالکل، نگران وزیر اعظم کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس پر ابھی تک ہمیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے ان پر اتفاق نظر نہیں آ رہا۔ اس میں پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کے نام پر ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی حتمی فیصلہ ہے، جس کے اوپر سابق جو صدر ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کے درمیان بھی اس بات کے اوپر تفشیش پائی جا رہی ہے۔ پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے نام پر حیرانگی ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کے اوپر کوئی بھی رائے نہیں لی گئی، نہ ہی انہیں بتایا گیا ہے۔ آج بھی ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس آپ سے کچھ دیر بعد کی جائے گی، جس میں ان کی جانب سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے۔ پارٹی مشاورت بھی جاری ہے اور دیگر جو ان کے قیادت ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر تفشیش پائی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نگراں وزیر اعظم ہوگا وہ سب کی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ایک ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو کہ الیکشن نہ لڑے اور جس کے اندر جو ہے تحقیقات۔ ٹھیک ہے کرن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام سامنے آ رہا ہے، آپ کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا کہ ابھی اتفاق اس پر نہیں ہوا، کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ جی دیکھیں، کل سے یہ میڈیا میں خبریں چل رہی تھیں، اس پہ ہمارے کوئی بھی تحفظات نہیں ہیں، لیکن میڈیا میں یہ خبر آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام فائنل ہو چکے اور تمام اتحادی جماعتوں نے اس پہ یس کر دی ہے۔ دیکھیں، اس پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کنوے نہیں ہوا مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ جب کنوے ہوگا تو اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی فارم کی ہوئی ہے، پہلے بھی تھی وہ کمیٹی جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اپنا خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اور جب یہ نام آئے گا اسحاق ڈار صاحب کا پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ابھی تک کوئی نام آیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہم جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں یا تبصرے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہوگا۔ فیصل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو اجلاس ہو رہے ہیں، ان میں بھی تو کہیں نہ کہیں تو ذکر تو چھڑا ہوگا، کوئی ایسا نقطہ کسی ایسے پوائنٹ پر کوئی ایسا اشارہ دیا گیا ہو اسحاق ڈار کا نام، کیونکہ اس طرح سے خبریں اگر بات ہوئی ہے تو میڈیا میں آئی ہے؟
देखिए कल सिर्फ मीडिया में आई और जो है वो एक चैनल की तरफ से चल रहा था, उसमें उस पार्टी का नाम भी ले जाते हम एग्री हो चुके हैं। देखिए तरीक़ाकार ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नाम देंगे, उसमें से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे जो कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन से डिस्कस करेंगे और लीडर ऑफ भी 3 नाम लेके आएंगे। तो उन 6 नामों से एक नाम आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मशावरत कर रही है और मशावरत करेगी, अपने नाम भी पेश करेगी। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नाम पेश करने जा रही है निगरान वज़ीर आज़म के लिए? देखें इस पे भी डिबेट शुरू है, अभी हम उस पर नहीं बता सकते हम किसका नाम जो लीडर ऑफ हाउस को देंगे। जब फाइनल हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन PMLN की तरफ से अभी तक हमारे साथ इसहाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। जब शेयर होगा तो फिर उसके ऊपर बातचीत भी होगी। अच्छा, तो फैसल साहब आप कह रहे हैं कि इसहाक डार के नाम पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक हो सकती है इसहाक डार के नाम पर भी? बात ये है नहीं है कि देखें वो PMLN की तरफ से उनके नाम आने, हमने अपनी तरफ से देने, बाकी जमातों ने अपनी तरफ से देने हैं। तो जब उनके नाम आएंगे तो फिर उसके बाद पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर डिस्कशन करेगी बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ और उसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा। बाकी नामों को भी डिस्कस किया जाएगा। जो पार्टी जिसका नाम देगी उस सब पे जो है एक दफा ठीक है, जो पार्टी जिसका नाम देगी उस पर मुशावरत होगी और फिर मिल बैठ कर फैसला किया जाएगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होने जा रहा है। अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किरण खान भी हमें ज्वाइन कर रही थी और हमें डिटेल्स बता रही थी निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। किरण, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक़ी खबरें दुरुस्त नहीं हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने ये चीज़ें कुछ क्लियर की और कहा है कि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, जैसे ही नाम सामने आएगा मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सेनेटर इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आने पर JUI का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं कि अभी तक JUI से रस्मी मुशावरत तो नहीं हुई है, तमाम सियासी जमातों को मुशावरत करनी पड़ेगी। एट दी एंड निगरान वज़ीर आज़म कोई भी हो, सबका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हफीज़ शेख, रज़ा बाकिर, मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ जैसे लोग नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिए हैं कि ये लोग नहीं होने चाहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात उनसे लेते हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा मज़ीद क्या मौक़िफ़ सामने आया JUIF का? कि तर्जमान है हाफ़िज़ हमदुल्ला, लेकिन इनका ताल्लुक़ तो JUIF से है और दोनों तरफ से उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है ये दिया है। उन्होंने ये कहा कि अभी तक ना तो मुशावरत की गई है, ऑफिशियल कोई मुशावरत हमसे नहीं की गई, ना नाम शेयर किए गए हैं। जब नाम शेयर किए जाएंगे, मुशावरत शुरू होगी तो मौलाना फजल रहमान अपना आउटपुट जो है उसमें शामिल करेंगे। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, उनको टेक्नोक्रेट्स को आप वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है मुल्क की और इन लोगों को नहीं आना चाहिए और ना इन लोगों को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से बंदा होना चाहिए, पॉलिटिकल फिगर हो या कोई और फिगर हो तो वो नाम जो है वो सामने आना चाहिए। मुशावरत ज़रूरी है और मुशावरत करनी होगी और तमाम सियासी जमातों को जब मुशावरत से नाम लेंगे तो फिर हम ये जो मुशावरत है वो करेंगे। इसके साथ अभी हमारे बात हुई हमारी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी और हमारा ज़राए जो हैं फ़िनांस मिनिस्ट्री में उनसे भी, उसमें हमें बताया गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना के लिए जो अबूरी सेटअप होगा, निगरान सेटअप होगा, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इसहाक डार का नाम फ़ाइनल मराहल में दाखिल हो गया है। वो वज़ीर-ए-आज़म बने या न बने, लेकिन आने वाले अबूरी सेटअप में वो वज़ीर ख़ज़ाना ज़रूर रहेंगे। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो फिर उनके साथ अपना पोर्टफोलियो साथ रखेंगे वज़ारत ख़ज़ाना का। अगर नहीं बनते तब भी वज़ीर ख़ज़ाना जो भी वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ही रहेंगे। जो भी वज़ीर-ए-आज़म बने लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ही होने चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने डिटेल से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की तैयारियों के पेश नज़र नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ को अहम टास्क सौंप दिया है। नवाज़ शरीफ ने आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है, जबकि पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल भी तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ को एक अहम टास्क सौंप दिया है और अहम टास्क ये है कि जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबालिया रैलियाँ निकाली जाएंगी, जलसे किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ का वतन वापसी पर पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं।
آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سین کام کے جنرل کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جب پر تبادلہ خیال ہوا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سین کام کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان آرمی کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سائفر تحقیقات میں ایف آئی اے کی جانب سے طلب کرنے پر شامی محمود قریشی اور اسد عمر انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر خارجہ سائفر کے حوالے سے دستاویزات بھی ساتھ لائے ہیں۔ سائفر تحقیقات کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے طلب کرنے پر شامی محمود قریشی اور اسد عمر انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ سابق وزیر خارجہ سائفر کے حوالے سے اہم دستاویزات بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس میں آئندہ سماعت تک چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں سرنڈر کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس یاحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی تفتیش کے لیے مطلوب ہیں۔ وکیل بلوچستان حکومت نے کہا کہ آئندہ سماعت تک چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش ہونے کا پابند بنایا جائے۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے کہا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل ہی چیلنج ہے تو شامل تفتیش ہونے کا کیسے کہیں؟ اگر سماعت تک آپ ہدایات لیں کہ درخواست گزار کیوں تفتیش کے لیے درکار ہیں۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے کہا کہ درخواست گزار کی پٹیشن کے مطابق ان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی آر کے مندرجات دیکھیں۔ درخواست گزار نے ایف آئی آر کے مندرجات چیلنج کیے ہیں۔ کیس کی سماعت 9 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جناح ہاؤس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے اگلی سماعت پر پولیس سے کیس کی چالان کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ اہم خبر ہے اے ٹی سی لاہور سے، جہاں جناح ہاؤس پر حملہ توڑ پھوڑ کے مقدمات کے حوالے سے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کی گئی ہے اعجاز چودھری کے، اور جناح ہاؤس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے اور چالان بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے اے ٹی سی لاہور میں یہ سماعت ہوئی ہے اور اگلی سماعت پر پولیس سے کیس کے چالان کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ نیپرا تفصیلات کا جائزہ لے کر اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گی۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ نیپرا تفصیلات کا جائزہ لے کر اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گی، جس کے بعد وفاقی حکومت بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ درخواست کی گئی جس کی نیپرا میں سماعت ہوئی ہے اور سماعت مکمل کرنے کے بعد نیپرا کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور اب یہ خبر کہ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 19 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قدر میں 2 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 293 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 19 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا ہے۔ نجیب نائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے لیں گے۔ نجیب بتائے گا ڈالر اور روپے کی آج کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ڈالر گزشتہ ہفتے کی طرح آج کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے اور اب ڈالر 1 روپے 19 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے، جب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے اضافے کے ساتھ 293 روپے پر اس وقت فروخت ہو رہا ہے اور آج کے دن امکان ہے کہ ڈالر میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے نجیب، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے روس اور چین کے لیے پاکستان کے نئے سفراء کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خلیل ہاشمی چین میں پاکستان کے سفیر ہوں گے۔ خالد جمالی کو روس میں پاکستان کا نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے سمری وزیراعظم کو بھجوائی تھی۔ خلیل ہاشمی اس وقت جنیوا میں پاکستان کے مندوب ہیں۔ خالد جمالی اس وقت پولینڈ میں پاکستانی
सफ़ीर हैं। खालिद हाशमी चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे, ज़राए का ऐसा बताना है। और इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि खालिद जमाली को रूस में पाकिस्तान का नया सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस और चीन के लिए पाकिस्तान के नए सफ़ीरों की मंजूरी दे दी है। वज़ारत ख़ारजा ने समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई थी, जिसकी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस और चीन के लिए पाकिस्तान के नए सफ़ीरों की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक खलील हाशमी चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। जी सिद्दीक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ारजा की समरी पर खालिद जमाली को रूस में पाकिस्तान का नया सफ़ीर मुकर्रर किया है, जबकि खलील हाशमी जो है वो चीन में पाकिस्तान के नए सफ़ीर मुकर्रर होंगे। इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा की समरी में 4 नाम भिजवाए गए थे और उनमें से जो 2 नामों की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो मंजूरी दे दी है। खलील हाशमी इस वक्त जो है वो जनेवा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का होता है वहाँ पे तैनात है, जबकि खालिद जमाली जो हैं वो चेक रिपब्लिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और पोलैंड में इस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। शहर कायद में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश होगी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा कराची लुबना मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम आज भी अबर आलूद रहेगा। अगर हम बात करें दर्जे हरारत की तो कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जे हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा का कम दबाव जो है वो शहर में मौजूद है, जिसकी वजह से 26 तारीख की रात तक जो है बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अगर आप बात करें मौसम की तो बारिश हो जाने की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। फूल पौधे दरख्त जो हैं वो मज़ीद हरियाली हो गई है, उनमें खूबसूरत लग रहे हैं और लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह का रुख कर रहे हैं। जी नवाबशाह में मुख्तलिफ मकामात पर 6 नहरों में शिगाफ पड़ गए हैं, जिससे करीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा पैदा हो गया है। शिगाफ के बायस गन्ने, कपास, प्याज और चारे की फसलें डूब गई हैं। महकमा आबपाशी का अमला इत्तला के बावजूद ताहाल नहीं पहुँच सका। जी हाँ, इसी पर डिटेल जान लेते हैं नवाबशाह से। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। नवाबशाह में मुख्तलिफ मकामात पर 6 नहरें हैं जहाँ शिगाफ पड़ चुके हैं, जिससे करीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा पैदा हो गया है। शिगाफ के बायस गन्ने, कपास, प्याज और चारे की फसलें डूब गई हैं। महकमा आबपाशी का अमला इत्तला के बावजूद बर वक्त नहीं पहुँच सका है। मकामी अफराद की जानिब से ये बताया गया है। नवाबशाह से खबर यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर 6 नहरों में शिगाफ पड़ चुका है और शिगाफ पड़ने की वजह से करीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा पैदा हो गया है। न सिर्फ करीबी इलाके बल्कि गन्ने, कपास और प्याज और फसलें डूब चुकी हैं, जिसके बायस लोगों का कहना है कि बर वक्त कोई भी इमदाद को नहीं पहुंच सका है। लोग अपनी मदद के तहत यहाँ मशरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। शिगाफ से करीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा भी पैदा हो गया। सिंध के बाद रुख करते हैं बलूचिस्तान का। बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेला गुजरने की वजह से कौमी शाहराह बंद कर दी गई है, जिसके बाद सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। 2 रोज़ कबल भी सैलाबी रेला आर्जी पिंजरा पुल के रास्ते को बहा ले गया था। इंतज़ामिया ने मरम्मत का काम करके 20 घंटे बाद रास्ता बहाल कर दिया था। बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेला गुजरने की वजह से कौमी शाहराह बंद कर दी गई है, जिसके बाद सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। 2 रोज़ कबल भी सैलाबी रेला आर्जी पिंजरा पुल के रास्ते को बहा ले गया था। इंतज़ामिया ने मरम्मत का काम करके 20 घंटे बाद रास्ता बहाल कर दिया था। उधर बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। डायरेक्टर PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से अमवात अवारान, कला सैफुल्लाह, योब और नसीराबाद के इलाकों में हुई हैं। PDMA तमाम मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर से मुकम्मल राब्ते में है।
डायरेक्टर जनरल TDMA ने लसबेला में बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है। जाँ बाग अफराद की तादाद 6 बताई गई है। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज, FC, ज़िला इंतज़ामिया का भरपूर ताउन भी हासिल है। हालिया बारिशों से अमवात अबारान किला सैफुल्ला में बारिशों के हवाले से मज़ीद हादसात भी पेश आने का कहा जा रहा है और अब तक जो अमवात हैं उनकी तादाद बताई जा रही है 6 तादाद हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली मरकज़ी बैनुल सूबाई शारा कोयटा रोड वक्फे से होने वाली लैंड स्लाइडिंग के बायस इस वक्त ब्लॉक है। कोयटा रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं मनाजिर भी। बलूचिस्तान पंजाब से तमाम तर तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। ट्रांसपोर्टर, सयाहों और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कोयटा रोड नीली मिट्टी के मकाम से मलबा हटाने में मसरूफ़ है। कसूर में दरियाए सतलुज के सैलाब में गांव भक्की वन डूब गया है। गांव में चर्च और माल मवेशी भी पानी में डूब चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कसूर समीउल्लाह जट से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज गन्ना सिंह की मुकाम पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस कदर शदीद है और पानी इस वक्त घरों में दाखिल हो चुका है। ये मैं बिकीविट गांव के अंदर मौजूद हूँ। ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक रोड है। रोड भी इस तक डूब चुके हैं कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। माए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है। जी, इस पानी की वजह से लोगों के फसलें भी तबाह हो चुकी हैं और ख़ास का रोज़गार भी ख़त्म हो चुका। लोग काम पे नहीं जा सकते, कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही लोगों को। और ख़ास का जो भैंसें हैं, गुजरे दिनों के अंदर चंद लोगों की भैंसें जो थी उनकी डेथ हो गई है पानी की वजह से और लोग काफ़ी परेशान हुए और चारा भी उनको जानवरों को डालने के लिए नहीं मौजूद है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी जितनी भी इस एरिया की गाँव हाकू वाला और गांव बिकीवेंड की मदद की जाए। लोग इस वक्त इंतजामिया से जो है दरख्वास्त करते भी नजर आते हैं और इंतजामिया को इल्तमास भी करते हैं कि इंतजामिया हमारी मदद के लिए आए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से चित्राल और मालाकंड में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ सुबह से ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थीं जो कि रात भर भी जारी रहीं। चित्राल में शदीद बारिशों के बाद राब्ता सड़क मुतासर होने से अपर चित्राल की जानिब आमदोरफ्त बंद हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के शाना बशाना आमदोरफ्त की बहाली के लिए कोशिशें कर रही हैं और बहुत जल्द राबता सड़क को बहाल भी कर दिया जाएगा। बारिश और सैलाब की वजह से दीर में तलाश शमसी रोड मुतासिर होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतबादिल रास्ता बनाकर हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है, जबकि हर किस्म की ट्रैफिक की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल इंतजामिया की जानिब से तेज़ी से काम जारी है। दीर में तलाश तीमरगिरा रोड पर ट्रैफिक के ज़ोर को कम करने के लिए तलाश से बंदगई की तरफ ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चित्राल और माराकंड में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।